بله نها از باورم دست بکر ماموسته و شنامه مرحبا همو بخیر هاتنه همو بینرین ما و ماموسته گلیزر گلک سپاس رو با بشتاریت کت خود قبول کرم بمره و برنامه چه بکی بینرین ما ماموسته گلیزر کی از بیشید خوازم و بدم ناسین ماموسته گلیزر ده سالا 1979 لآمده هاتیه دنیای خوندنا خو لآمده تمام کریه و لیسه جی لآمده دیسا ده قادا تندرستیه ده خوندیه همان دمه ده پیشتی قداندنا لیسه لنخوشخانه آمده خبات شکریه خبتیه پیشتی قداندنا ویجی لزانینگه ها دیجلیه بشا زمان و ادبیات انگلیزی جی خوندیه و وکی ماموسته انگلیزی جی کار کریه ماموسته گلیزر وکی هلبسمانه که جن کرد به چار برهمین خو زیده باری لادبیات و گنجینه کردی کریه از هک ناوی وان ببیجم یا یکم 2006 ده چاپ بویه که زین جنبی یا دویم 2009 ده بوکا بارانه و یا سیم 2011 هنده شبنامه و یا چهارم جی 2016 هنده یاداوی سیندوقا درونی بله ماموسته گلیزر تو بخیر هاتی تو چوایی باشی ناف خیری دبه سپاس مالی آوا از باشم اجی سپاس کمش بو و خواندناوه و سلاف لحمو بینیران از گره تشتکی زیده بکم بر همین 5 هبن سالا چونی بو بر همه منا 5 بلکه لکامنه از او همو جنین روحی خو چاپ بو از خودی 5 بر همه باشه ماموسته ببوره ام دکارم بپرسین خو دست بکن ماموسته اوی بیا وای بدومه و شانمه پرسامه یا یکم اوه یکو گلک کس مراخت کن سرپیهاتیت هلبسوانیه چوا دست بکر چوا و کنگی تا دست بنویساندنه کر و هلبس جبوته دی چه واتی نویسین جبو من ده سالین زاروکتی ده دست بکر از باورم از چون پولا سیمین من هلبست أخويا أول لمكتبي نفسان بزماني تركي از باورم بچیروکا هر کردیه اللي پشتی ویجی تکلیام بنویسی را هر دوام بو من حس دکر و مد نویساند نویس از باورم از 14-15 سالی بوم نویسک من الدياربكر بو یکمین من خلاتك گلک مزن سن به هلبستی رجی و به وکیدنی روج نویسیجی یعنی تکلیا من هر هبو لی به ترکی بو لی از من بکی پشتی 17 سالی ده از الكردي هاي بوم هاي نبوم من دست بکر و گلکی اماتوری بو یعنی لسر اوینی بو ریزه که پر از کارم نهاتی بیرامن یعنی تشتکی سوک لسر اوینی افدلي من رزيابو اللي تبينا حسيابو تشتكي وسب الدنج والريتم من داس بيكر جوي صالي بردا از جينا قتيامة از دنويسينم اللي از غازم بارانتيزي كيفاكم تيكليا منو هلبس دي جي زاروكتي دا داس بيكر يعني هرچقاس بنويسي را وبشعبي خود تيجيشتني را بخوندني را بداوي تشيبو بجي وەک گۆهداریکردن یعنی و قادا دەفکی دە من gelekî helbesta ji bavê xwe bîstiye yanî wana çend sal derbas bûne jî hîn di bîra min de ne helbesta bi xwe dinivisand û ji me re jî dixwend ewana hîna jî di bîra min de ne ewan rîtma biçekî ez dibêm wan wî dengê pir bandor li ser min kiriye yanî ji bo têkiliya min helbest gelekî baş mamoste ji çandeke malbatî û xweş ام مراخت کن ماموسته کیجان هلبسوانان لسرت باندور کرنه و چما تایبت وان هلبسوانان لسرت باندور کرنه ولی زانا جان از اما بیجم کردیه ما چه بردسیم که از پر مراخ دخوینم یعنی جرگی کو از به حسیامه از پر هر رستیوی به مراخ و به حس کرن دخوینم اما تو بیجی کردی ده یعنی پر ایل بردلی من شیرین همه
hem rist hem pirtûk hem nivîskar herî mezin bandorê min kir bavê min bûye dibêjim ji ber ku di wê rêwîtiyê de me pê hesand yani me bi dengê peyva hesand me bi nivîsê hesand û girêdanekê yani têkiliyekê di nava min û nivîsê de çêkir piştî wî mê tirkî pir xwend ez wekî te got ez çûm lîseyê de dibêjin pişeya sihetê yatılı okul dibêjin sağlık meselesî bi Tirkî de 4 salan min ez li yatıliyê bûm ez ana gaval paşxana xwe dinerim ewan 4 salên wê demê weka akademiyekî bû ji bo rihê min ji ber ku di wê duan tam salê krîtîkin yani 14-15 saliya xwe dihesî ji malbatê tive qetiyayî duan sala de min xwe li xwendinê girt yani û di malbata me de jî xwendin pir serdest bû em bêjin belkî ez 12-13 salî bûm min 4 cîldê İnce Mehmet xwendibû yani di mala me de herkes diya min jî xwendibû me bi hev re xeber da filan û bêvan ew çanda xwendinê li mala me serdest bû min ê tirkî jî pir xwend yani helbestan piştî wî ez gava min zanîngehê dixwend îngilîzî ez bi îngilîzî hesiyam wî çaxê jî min ê zimanê îngilîzî hinekî nas kir min wan jî xwend lê di Kurdî de ez bêjim bandora Ehmed Hüseynî gelek mezin e ser min ji ber ku tiştekî pir nû bû zimanekî nû bû û zimanekî ku me re pê bawer nake ku eqwa dewlemend ê me re di nav de dijî û dîsa jî derba li me ra dixe ew ya pir vecîqînekî mezin bû ji min re Ehmed nasandina wî em bêjin veçirandina ristê wî xwendina wî û wan helbestan pir bandoreke mezin ser min çêkir lê vî dawiyê ez bêjim nivîskara herî bandor li ser min kir Clarissa bû Clarissa Estes min dinya wî nû nas kirî nivîsê wî tekstê wî û hîn ez di nav de me dernakevim yani li xwe vedigerim lê vedigerim bandorekî mezin ser min hîştî em nizanime em bive ku derê ez hîn di wê rêwîtiyê de me yanî gelekî baş e mamoste vê naberê de em Ehmed Hüseynî jî bi rêzdarî bibîrtînin mamoste dema ku tu berhemên xwe diafirînî îlhama xwe ji ku digirî yani em merak dikin ka çavkaniya te çi ye wê keliyê çi dibe sedem ku tu rûnî vê tiştê biafirînî binivîsînî em vê merak dikin yani ilham giring e lê destpêk yani ji bona min wek wêneyekî yani wek brûskekî tê berçavê min fotoğraf ya dîmena wê wan rista dibînim yani wê helbestê dibînim tiştekî çê dibe di rihê min de wisa dihejim hinekî ji bo min pir giring e ku el ku derê bim divê ez binivîsînim wan rista lê qansî îlhamê ket jî pir lazim e jê re yani ez pir li wan vedigerim yani bi helbest ya ristên ku bi îlhamê bi min nayê çapkirinê yani divê neyê çapkirinê gelekî pir mezin jê re lazim e wek brûskekî min goya li me ra li min dikeve ya tê berçavê min ez ya li ciyekî li ku derê bim çawa bim divê ez li ciyekî binivîsînim ya qeyd bikim û paşê zêde dike zêde dibe helbet xwendinên me ra yani wana xwendinên me ra xwendin pir bandorê pir deriyên nû pir pirsên nû li me vedike û wana pir ji min re dibin mijar û derdora me ra rêwîtiya ku me re tê re derbas dibe çavkaniya me ra çanda me ra ye ciyê ku me re zarokbûna me ra ye bajarê me re lê mezin dibe kolanê me re tê re derbas dibe wekî min got xwendinên me re her tiştên ku bandor bi awakî li me ra dikeve nava nivîsa me ra jî nava teksta me ra jî ez bawerim vana ne yani karê ku me ra dike mesela yê min karê hemşîretiyê me re dibîne yani pir bandorekî mezin lê kiriye çanda devkî mesela dengbêj
پر باندوری مزن دکن دیامن مثلا دیامن به گوتنایی پر خورده پر پرکی مزن دنابا منو چانده ده از باورم ایرو از لیگریم سریس بی از بیر خبر مقاله باران اکر باران لور سکنی لبر چوایه هوا فلان گو باران پر دواره گرک تشتکی دینی بر بارانی پی پر خوب شوی برا پرت دریج به شو داری ترکتی گو من خستی من قدحه کی شخورا توپ کری از هم بخوم هم پور خودم گوش برکو چند دامه استاد دیویژن بارانا هفته نیسانی یعنی بارانا هفته نیسانی پر بقیمت داره وک کیسه زیرانی تشتکی پی بکی وسهایه مثلا كان بو برتشتكي يعني قالوا بي يعني بي هبوكي السركيجة أزموني السركيجة تجربة هاتي قوتني يعني مثلا تشتا ديام الوقت بيرة كمزنة وهر جرى أسبيرة خبرتم دنا بيبي روجانة دجي از دكبم وبيرة جانا نكارم جي دركبم أزنا هايرو يعني بلكي مخلتي قوتي إيه زانن باشتر بلكي زانن بهيستنا هنا جبونا من روجا عروبم بيا إيرو بهيس از إيرو پی بکم یعنی گلو چیه بیا چوا گوتی باران نیسانش بو پر باشه گله که باشه ما مستد گله که خوش و برسوان پراستی نخوا هر پارچه که جیانا و هر سرپهاتیه و هر کسی که جیانا و دایه بلکه جی دبه کانیه که جی چافکانیه که بو هنر اول گله سپاس جبالكو زانك مرة ببورة من بيبات بري جبالكو از باورم ده ريوتيا نويسكارية ده مرة دعلمك بآوايا كي دني جياني ببينه يجي مرة دعلمك بآوايا كي دني بفريكانسي كي دني جياني بيبا ببهيسه يعني تشتكو بيبا كيكو پر جريزيج بو يك يعني هر كسي جبونا تتكاره به حمايك يجي ديمنه كي پر جريزيج جبونا تتكاره به حمايك پر مزن يعني او تشكي به كسيتي جي به غريدايه بله هلبت گلک سپاس ماموسته بو وزیده باریه جی ماموسته تشتکی دی هم دخوازن برسوا وی پرسیش ده بگرن پشترجی وی هلبسته جشته گفتار بکن کی جان بر همات جبوتا یا هری گرینگه هری بقیمته و چما پشتر حکت بخوازه تو تکاری بو ما یکی بخوینی جی جد دویته گفتار بکن يعني بينش برهمي من هنا وبرناش راسي برناش من هفدوجي بله جدا ومرن كار پر بدبر هفدوجي يعني بجنا اول پر بدربك درتك يعني سبر دكمله هناكي بالدربه اول عاد ديا بجن بوكابارني بتشكي تدبيقي بتشكي بردوام اوي بو يعني تشتيكو جيب برمابون بتشكي زيده بوني شب نامه من وك نامه کی جی شبیه ریاج هلبستکی پیک هاتیه لصندوق درونه خوندنا نزانم خوندنا چقا بکیفه یاجی از نکارم ببم کفیلی وان رستاکو کی دبه کی جرویتیه از نزانم خوندنا وی چوایه لی وک نویسکاره کی اكون نویساوی هر به ایش بو صندوق درونه بو جبونا من جبركو دباني دني ده از بيجم برهمامنا اول 20 سال بري 20 سال وي قديه ايسال تشاب بو واس هين بر جوان بوم از قطر السر نفكري بوم السر استيخو لي ابيا بتكي تيده مدخست مزانبو از چی بنفسين مزانبو از غازم چی بنفسينم وحتى الانسان جي مبر دبر خدا وهر برهمك اركولوجيك نويسكار السرحي خوجيتك سر چاندي جيتك وفتكي برفرهي بوجبركو وكي مقود ديا من چافكانيه كي مزنه وان بيفين دروني امبيجن شخص صندوق دروني السر وان بيفين آلاوين دروني ترزيتي حتی مرانا بکار آنیه لی جالی دنی ده جبونا من گرینگیا وی خیزا دناوا هبون و خبونی ده يعني زايندا كو نه بيولوجيك يعني وهل بجارتنك بهشمنديك
او شایستاندنا ژیانێکی دیتنا ژیانی ji bona min veqetandina wî bû yanî o dûr de min qala rêwîtiya avakirina xwebûnê bi rêya van alavan kir yanî min van alava bikar anî min xwest dûr de mere çawa dikare navoka xwe ji ê civakê navoka eza xwe ya resen ji eza civakê çêkirî biqetîne xwe ava bike ji xwe ew jî rêwîtiyeke pir biêş e lê nivîsa wî jî ji bona min biêş bû ez dikarim bêjim ji ber wî li ber dilê min piçekî binê jî şîrîn e biêşê jî بله مامۆستا ji wê berhema xwe yan jî ji berhemekî xwe din em dikarin helbestekê ji te guhdar jî bikin mamosta bila nerên me jî jê bêparnebînin. Wê berhemê piçekî wan helbesta hinekî dirêj in û girêdayî hevdû ne ez ê ji berhema xwe ya dawî dixwazim helbestekî bixwînim. Kerem bike mamosta. Spas. خاطر ez û hemû jinên rihê xwe me dadû te qefle bi qefle nameyek bi destekî qaçax nameyekî bêdem û bêçax bi destê zarokekî nêrgîzfiroş digîş destê min di kuçeyekî tengê bajêr de zarokekî ku bindestiya wî li dû dimeşiya wek siya wî teşta nêrgizan li ser serî cilên wê jê 2 sal mezintir zimanekî çeloxwarî serdestkî nebanî bênasnamebûna wê wî dicî de dida dest lê rêwîtiyeke bi sêr dest pê dikir ji bo hemû jinên rihê min zarok nêrgiz name zerfeke bi nêrgizan nixumandî bû qewda nêrgizan bi nameyekî xemlandî bû nêrgiz bi tena serê xwe hema wek mûmikekî vembrandî bûn belkî jî nameyê bêhna xwe berdabû ser nêrgizan kî dizane nêrgizên xwedêgiravê li ber dilê min dilkeçik û dilkoçer kulîlkên têkçûyî bûn ew bihar qumitandî bûn dilkevir û dilkevok bûn li ber çavê min qurifandî bûn bi nameya te re çend çivîkên biharê ji kenên min xilmaş dibûn bi firên xwe yên ewil diketin bêwext bi bask dibûn xeyda min a bi salan xwe dişeqitan ji postên min wan rojan qomçe qomçe te ez ji bêwelatbûna min hemêz dikirim pêşiyê ji ciyê minê herî biêş nameya te bi herfên zimanekî xwedêgiravê qedexe bi naverokên hestên xwe ji wan tirê îlegal bûn lê gava digîştin destên min sînoran xera dikirin li hestên min hemû qeyd û bend ew dem pûç û vala bûn wek wan gotinên li ser tenûrê galegal bûn hemû tasewasên min dibûn wasewas ez û hemû jinên rihê xwe em bi meşa keçekî xwedî welat dimeşiyan di kuçeyên tengên bajêr de ew kêlîk nêrînên min li dû xwe kulîlk diweşandin bi hezkirin ba baran bajar dibûn em dîsa bi nameya te re nameyê bi diristan dest pê dikir hema bide xatirê vê baranê û were Gelekî baş bû mamosta saetatê xweş ez ji bir çepik dikim êdî bînerê gelekî xweş bû mamosta destê te û rihê te sava bi rastî jî mamosta pirseke me din jî heye li ser nivîsandinê dîsa em merak dikin ka dema ku tu dinivîsî astengî û dijwariyên ku tu dikişînî çin in yan jî mirov dikare vê wekî ji aliyê zayen de ve jî binirxine mesela weke jin jî gelo tu çi dijwarî astengiyan dikişînî em wê jî merak dikin kerem bike yani astengî bi her du bi pir gelek nasname ve girêdayî ne ji xwe wek Kurdekî yani bicîkirina her çiqas mere bi wî zimanê mezin bibe jî
بنویساندنی و علماندنوی تشیاوی یعنی تکست تشتکی دنه لب آنینوی تشتکی دنه و مخم تجربه آمد وی عالی ده پرتنیه ev astengekî divê me re li ser xwe bi xwe bişole. Astengiya dinê a wek jin ez dibêm xwe yanî herçiqas em xwedî edebiyateke û çandeke xurt û devkîbin jî arşîvê me yên ku em pişta xwe bidinê em bikevin navê lê bigerin û peyva ji nav hev derxin wek jinekê min kêmasiya viya kişand yanî ez dikişînim ez berê xwe didim hinekê zimanê dinê ji bo ez ji nav derkevim ev astengekî ye ya din jî hinek tiştê dinê jî gelek tiştê dinê hene tiştê werin bîra min bêjim lê wek jinekê bi nasnama jinekê wek Kurdekê jî yanî ne tenê girêdayî nasnama jinê wek Kurdekê jî em civatek biçekî girtîne û wan kirasên tengên civat li me kirî ew eza me ya resen xwebûna biçekî diçewîsîne û em ji derve de wek yanî jin ya mêrên ya Kurdên maqûl û jiyanekî rêk û pêk em bi wan maskeyan bi wan personayan pir digerin û ev di berhema mina şevnamê de min xwest ez îtirazekî li vêya bikim yanî çünkü ji ber ku di nava em bêjin roj û şevê de weka jin û mêra hiyerarşiyekî heye yanî weka ku tiştê pir xerab in şev û yanî ev biçekî vî hiyerarşiyê îtiraza min bû ew name van personayan û van kirasan ew çiqasî li rihê me çiqasî li kesetiya me xwe girtine û me bûne asteng li pêşiya me ew ser pênûsê me jî hene bi min yanî divê em bi xwe re rûnîkin rû bi rû li xwe mikûr werin ku pênûsê me ji vana ne azadin em hîna jî li dû nivîsa edebiyateke maqûl ser peyvên maqûl di rêzê de ne ev jî astengiyekê pir mezin e ez jî di nav de me ez jî viya pir hîs dikim yanî tiştê ku ez pir dixwazim binivîsînim hene car carna ez dinivîsînim hene lê ji çapêra hinekî dinê jî wê de didim hene ez nizanim yanî viya ez bawerim astengiya herî mezin e ji bo vatekê wisa nexwe tu dibêjî ku em bivêne ve em jî xwe sansûr dikin wisa mamoste em jî xwe azad nahêlin û pênûsa xwe jî azad nahêlin di hunerê em nahêlin yanî ji ber ku tiştê ku em di mejiyê xwe de di xwendinê xwe de di teoriya de em çiqasî azad bifikirin jî ew daxistina wî ya jiyana rojane tiştekî dinê ye yanî ew praktîka wî tecrübeya wî ezmûna wan tiştê ku em dixwînin tiştekî demekî dinê jê re lazim e hişmendîkî dinê jê re lazim e û wan guherîna tirz û çênabin qasî bi zanebûn be jî ew tiştê ku rol modelên kodên civakîn ku em me ji dêwbavê xwe dîtine em civaka ku di nav de mezin bûne ew irf û adetin û zimanên ku em pê mezin dibin yanî binheşiya wê zimanê ku em pê mezin dibin bandorekî li me dike û wana ji ber serî me re narin yanî me ji zarokbûna xwe nikare xilas be bajarê ku me re pê mezin be me re nikare xwe jê bişo çanda ku me re jê mezin lê mezin be me re nikare xwe jê biqetîne belkî îcab nake me re xwe jê biqetîne jî li ser wê nasnameyê tiştekî nû avakirin jî demekî digire wêrekbûneke mezin jê re lazim e van personayên li ser pênûsên me mezin e li gor min Belê mamoste saet xweş li ser vê mijarê dîsa tiştekê din hat bîra min mamoste ez dixwazim pirsate bikim dema ku tu helbestên Kurdî dixwînî di helbestên Kurdî de li gorî te ev sansûr û ev persona li ser jinan xwe çawa nîşande yanî di helbesta Kurdî de jin zêdetir çawa tên nîşandan vê
merak dikin kerem ki. Zanacan ez nikarim li ser navê kesekî dinê biaxivim, ev tişekî ne rast e. Yani ev tiştê ku ez dibêjim her kesek ku dinivîse çawa hîs dike ew rast e. Yani rastiya ya xeletiya ya tune ye. Yani kesek ku bêje ez azad dinivîsînim û persona ser dinivîsam tune ser serserê min ser çavê min yani ew wisa bêje wisa ye yani. Ez bi xwe ji bona xwe ez xeber didim. Yani ji ber ku gava me re li edebiyata dünyayê jî dinere yani bêdawiyê tu zanî mijar bêdawî ye, şayestandin bêdawî ye. Ême hinekî dinê jî sankî bi min hinekî dinê jî wan di nava wan kirasan de ne hîna. Ê min wisa ye. Yani ez wî bi dilê xwe min hîn wî kirasa li pênûsa min hatî kirinê bi civak li ser ferz kirî min bi dilê xwe nexistandiye. Neşterekî mezin ji min re lazim e ji bona wê. Tekxala pirsa te li ser nîşandayîna jinê bûne za? Belê mamoste. Yani ew jî jin di mixabin wek di edebiyata mêr navên de wek maşûkekê yani nivîskar aşiqe û li ser bedewîbûna wî, delaliya wî û çavê wî û diriyê wî û rista dinivîsîne. Lê guherînên mezin jî hene yani em bêjin di edebiyata Kurdî de jin wek axê jî wek welat jî hatiye pênasekirin têkilê ku sa jî hatiye danîtin. Ya jî em bêjin wek berxwedêr jî yani êkî li ser hatî nivîsandin hene. Wekî dinê wek Zîn ya jî Leyla yani tê binavkirin. Lê a herî girîng ê ku me re yani wisa hatine nîşandin lê a herî girîng êdî jin jî dest bi pênûsê kirine û êdî tenê bi şayestandina alî nivîskarê mêr ve na yani ew bi peyvê xwe 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 dinivîsînin ev tiştekî pir yani girîng e di edebiyatê de. Tişteke cihê şanaziyê ye bi rastî jî no sa jin bi pênûsa xwe xwe jî wê kirasê bişon û ev wiha bidome wek keçandekê berdewam bike. Nexwe mamoste bi giştî tu helbesta Kurdî çawa dinirxînî ev serpêhatiya te û ev helbestvaniya te ya dû dirêj bi vê halê xwe yî niha ne tenê li ser jin di tê de bi giştî tu helbesta Kurdî çawa dinirxînî niha? Helbesta Kurdî hêviyekî mezin dide min û niha bivan em bêjin dawî de ciwanên wek xweşik bi ziman re bi edebiyatê re bi xwendinê re têkildar nifşên nû yani tecrübeyê wan ezmûnên wan di nisilê nava nivîsê û jî hêviyekê pir mezin de min û astekî bilind de rastî tê nivîsandinê di asta cîhanê de tê nivîsandinê. Hêviyekî mezin de min û ez bi kêfxweşî jî dişopînim yani ê ciwana gava derdikeve ez dişopînim gerek merakdar dixwînim. Wekî dinê pirsa te çi bû zanamiş bir kir. Pirsa min ev bû mamoste bi giştî helbesta Kurdî tu çawa dinirxînî te got hêviyeke mezin dide min wekî dinê. Yani o van çalakiyên li ser edebiyatê em bêjin van pêşbirkê li ser edebiyatê û me re dibîne ciwan bala wan li ser e yani dinivîsînin diceribînin ew jî hêviyekî gelekî mezin dide min wekî min got yani kêfxweşiyeke dide min û ez heyecan dixwînim rastî her carî tê berdestê min. Gelekî baş e mamoste saeta te xweş. Mamoste tu di berhemên xwe de dixwazî çi peyamê bidî xwînerên xwe ya rastî yan jî gelo armanceke wiha çê dibe dema ku mirov helbestan dinivîse peyam dayîn heye yan hebe tu dixwazî çi peyamê bidî? Xwezî tune bana xwezî me helbestê bê peyam binivîsandana yani wisa helbestê lîrîk û bi dilê xwe wisa biçekî herikbar. Lê mixabin civakê wek me bindest em bêjin û zayên da em bêjin jin mixabin pir alî ye û pir bi qatman e û di wê rêwîtiyê de heta tu digîjî
eza xuya ku em bêjin li dijî wê bindestiyê li dijî wê destlatdariyê heta tu xwe digihî wê nasnama xwe nas dikî tu him di rêwîtiyeke derbas dibî û wê rêwîtiyê jî dinisile nav nivîsa te. Gava qala sindoqa dirûnê kir mesela ew pirtûka min ew helbesta ku ez bêjim sindoqa dirûnê wek destanekî ye û çend beşa lê helbestekî ye têde rêwîtiya xwe avakirinê xwebûn min çêkirî min nivîsiye ev ya hem rêwîtiyekî ezmûna ku ez tê re derbas bûme hem ez bi wî çavê dibînim ku divê ez ya binivîsînim û êkî dixwînin jî ne tenê jinekî yanî Kurdekî jî evê civak van nasnamê ku em qal dikin civak li ser me ferz dike rê li ber xwebûna me digire û em bi hebûneke nasnama ku civak daye me yanî çî ku em pê tên dunyayê em pê qayîl bin û bê hişmendî pê re bijîn ez ji ber ku naxwazim qebûl bikim îtirazekê lê dikim ez dixwazim ya bi xwînê re jî parve bikim ji ber ku ê ku vê rê li ber min vekir xwendinê min bû yanî van van deriyên ku li ber min vekirin min derxistin ser vê rêwîtiyê ez jî dixwazim ê ku têkilî bi helbestên min re veya bixwîne biçekî hay ji vê rêwîtiyê hebe. Aha, gelekî baş e. Nexwe him dixwazim bibin îlhama rêwîtiya yekê din belkî jî no samamoste. Yekê ku bixwaze bikeve vê rêwîtiya helbestê yan jî edebiyatê hûn jî bi hunera xwe bibin îlhama hinekên din. Yani herkes gava dixwîne bi ezmûnên xwe xwendinê dikeve nav tekstê û femkirina têgihiştina herkesê jî herkesî cudatir e. Yani herkes çi jî bigire ez nizanim lê ez dixwazim vê pêhesandina xwe di nav tekstê de jî bikar bînim. Yek jî di wê berhemê de ez li dû şopa zimanekî me zimanekî mê di wê dera de mesela min taw û derzî û sindoq û meqes û yani tiştê ku di malê de di jiyana rojaneya jinê de hene min xwest ez ji wana helbestê bixwenim. Mesela vana ne peyameke lê ya min pir bi hişmendiyekê mezin min hilbijart ez li ser şixulîm ji ber ku em pir elmandinê tekstê epîkin yanî em bêjin şer û şûr û divê em pir tişta jî ji xwendinên xwe mêrnavend em elmîne me xwendî. Min xwest ez wê jiyana jinê ê ku di malê de ew di wê hiyerarşiyê de hinekî kêm û biçûk tê dîtinê ez pê hêmayê xurt ava bikim û ez wana biçekî wê keda di malê de tê dayîn biçekî dîtbar bikim û rêyekê yani bi wan peyvê biçûk hefê biçûk wan peyva jîndar bikim û di nava malê de û jiyana jinê de û di nava derva de ser rêyekî bihûnim ku di nava edebiyat bikeve nav malê mal bikeve nav edebiyatê ji ber ku yani em qala civakekî dikin nêvî jin nêvî mêr lê yani heta ku jin û jiyana wê û alavên wê û zimanên wê li alîkî dinê ve em nikarin qala civakekî temamê bikin yani divê em wê zimanê wan alava wê jiyanê wan azmûnan wan hestan li wê zimanê li wê edebiyatê zêde bikin yani. Belê mamoste saet xweş. Gelek spas bo vê bersiva xweş jî. Herî dawî mamoste pirsekê min heye bêriya ku em pirsê bîneran rakin.
Vêga ve gelek kes me sêr dikin û gelek kes ew ê sêr jî bikin ciwanên ku dixwazin bibin helbestvanê Kurd yan jî dixwazin li ser helbesta Kurdî bixebitin tu çi şîretan li wan dikî tu çi pêşniyazê wan dikî em ji te guhdar bikin kerem bike. Zana can welez pir şîreta hes nakim. Şîretê baş mamoste şîret di hişê de wekî dapî me digot. Ez li ber xwe didim ku wan şîretê li min hatine kirin ez xwe ji wan azad bikim. Ez karim rêwîtiya xwe bêjim yanî wekî min got ev helbest her çiqas tedî bi forma xwe kin xuya bike jî hêsam xuya bike jî û destpêk xuya bike jî biya min ya herî zor e ku divê kedekî mezin yani eger me re naxwaze em bêjin wan helbestê tenê ji bo mîkrofonê tenê bi deng û kafiyê li hev lê em bêjin weka di muzîka Kurdî de jî vê pirsgirêkê heye naveroka wî vala eger me re naxwaze li dû wan helbesta bide dû şopa wan helbesta kedekê mezin jê re lazim e xwendinên cûr bi cûr jê re lazim e lêkolîn jê re lazim e xwinasîn jê re lazim e û tiştê ku ez dixwazim bikim nizanim çiqasî dikim nakim lê ew rêya ku heyî zimanê ku heyî ez naxwazim pir bidim ser şopa wî yani zimanekî nû zimanekî belkî veşartî zimanekî belkî bêdeng zimanekî divê biçekî ji vê ji aheyî şiştî zimanekî bêhuzûr me qala personaya kir lê yani me re bikare ve van personaya biçirîne wê zimanekî biçekî bêhuzûr derkeve meydanê divê me re biçekî li dû vê dijvegotinê be evî vegotina heyî na yani ji ber wî gava me re dinivîsîne ez divêm vê hişmendiyê divê di bîra me ra de be yanî gelo peyvê ku me re dinivîsîne ristê ku me re dinivîsîne piştgiriya kîja pergalî dike piştgiriya kîja zimanî dike yani ew ê zimanê ku em dibêjin mesela Platon 2500 sal berê gotî ez şaîra di welatê xwe de naxwazim ewana pir xeterin çima yani divê me re be şairekî xeter divê me re bikaribe bi wê hostetiyê bi wan peyva bilîze hilweşîne naveroka wan peyva hilweşîne mesela ew hinekî hevokên hinekî ristên destruktîv ava bike yani wan peyvê ku em ziman ji xwe em bêjin peymaneke me re li ser hatiye li ser li hev kiriye ku em bêjin navê vîya qelem e û herkes her tiştî jî fehm dike lê divê me re îtiraz bike yani em bêjin wan peyvê ku wan nasnamê ku hûn dibêjin û li ser min dibêjin yani ez wek jinekim wek kurdekim wek keçekim wek bûkekim wek zarokekim gelo ezmûna min û gotinên we li hev dikin nakin ez biçekî bi vî aliyê lê dinerim yani ev naveroka peyva hilweşandina wan veguhestina wan ancak dikare zimanekî nû li zimanê heyî zêde bike û wê bilêşiya civatê ancak dikare bandor bi vî hawê lê bike guherîn ancak bi hawê bikar ve çêbe yani Belê gelek spas mamoste saet xweş spas xweş vê bersiva xweş û ku bibe îlham ji bo ciwanan û namzetên helbesta Kurdî yên nû niha pirsên min vê gavê ew qas bûn mamoste ez gelek spas dikim em niha dikarin pirsên temaşevanan jî bigirin em binêrin heke pirsê we hebin kerem bikin di şîroveyan de binivîsin ji kerema xwe re pirsek heye ez binêrim di helbesta Kurdî de jin zêdetir çawa tê nîşandan mamoste Gulîzer gelo çawa dinirxîne li gel silavên gerim pirsekê wiha hatiye di navberê de de piçekê bersivan dibû mamoste lê dîsa heke bînerê me nû hatibe tu karî çend hevokan kerem bike mamoste jin çawa
دن نشاندان زیدتر ده هلبستا کردی ده. يعني وكي مكو همان تشتي دوباره بكم يعني وك معشوقك وك دلاليك بخوشك بوناوي جانجي وك ولات ام بيجن وك برخدير لبان رولي جوهر تيجي دوي هبن يعني دوي بأواكي دنجي بشايسان نجبركو امكو دعوة جواكك تباهية جواكك تكن تبي جنجي بهر حالة خطي كمنا بأدبيات تنجي وهبنجي و نشان داينا حتى بياليجي ببي هاوي از دبينم لي آگرینکو جن پیوی خلی زیده بکن ایدی یعنی بان نشان داینا راضی بون و نراضی بون لگور کسا دگوهره کو مره نراضی بون خو اعتراض خو انجاق به نویس خو به پیوین خوی نو به گوتنین خودش به گوتنین خود کاره بگوهره اجی دوی هولدانی دمه یعنی وکی مگو وک وان ناسنامه و گوتنی ده یعنی کو itirazı خو از به هولدانا هلوشاندنا ناوروکا پیوا دوازم بنفسینم. ساعت خوش ماموسته. پرسکدن ماموسته نها هن هلبسوانن بس از باورم کسین که به ادبیات علاقدارن جورین دیتر جبالاوان دکشینن هکه هلبست نبویا کی جان جوره زیدتر بالات دکشینه یعنی جی بلکی تو دخوازی دوی قاده دجی برهمه که بدی تشتکه و صحیه یان؟ پخشانی از نفسینم و همه منی بیده بیوشاندن ده وی هبن چیروکی مینیمالیست demek ki پر بالا مکشاندن او جی هما بیجه ده تعما هلبستی دنه yani پر بدربن کن بدرب و پر تجنه جرباندنی منی و ساچه بون از گاوا جوان بوم از بیجم گاوا من ادبیات انگلیزی خون دوی دراده تکلیام پر به چیروکی نسارا چه بو جرباندن جی و ساش چه بو لید نبدلیم بو من نوشان yani از سپیج بردستی من پر خبات هنه سرز شغلم چیروک جی بلکی و جرباندن جی و پخشان جی لی از جنویسی رهنه کی گرانم yani دبي tam لدلي مروني كز بيجم تمام ايدي بيانا ايمنا برا بهنا كيدني يعني و پخشان جرباندم bana باورم o çiroki minimalisti kurt yani nezi helbesti balam dikşinin rasti. ساعت خوش ماموسته نخواهم لبنده وان بر همین دنجی تو مجوان بر همین خوشی بیپار نهیلی پرسکدن حتی ماموسته بیجه کو اگر ام هلبستن کردی و هلبستن جیهان یا کانونیک برهو بکن لگوری یا جیهان یا کردی چه آسته دایه برهو بکن کستاوی برانبر گرن herhalde کوی است که کانونن meyin çava çebebin de ve em çebikin ku berhemenmeyin kanonik çebebin ve pırstık yamaması u ligori yeni cihane de çastede kerembek. Azim belki mehneki ser viaji meçen tiştago yani heyi ligor min de asteke baş dene o yani gama meredde berhev edü asta cihane de hene de zamanı xude تشیع خوده ده هناندنا خوده ایدویر آسته ده هنه و اوجی دیدمن و از دبینم جوانی نو به هشمندیه کدنی تجربهیم خوی نو دخل ناو زمان اوجی تشتکی بالکشه جن نفساندنا جنی به آلی کدنی خورتکه جبرکو اوجی دولمنترتکه پیوی نو دخل ناوی لی مبقالا هنکی personaya pênûsan kir divê me re hinekî divê em çi bikin bi min divê em hinekî bi xwe re li hev werin rûbirû werin li xwe mikûr werin û xwe ji wê eza çêkirî xwe jê xelas bikin piştî vê rêwîtiyê me re dibe xwedî çavekê perspektîvekê gohekê dîtinekê din و او وان تشتاش خود دیتنی مرا دکبن ناف تکستی چکی خوشوی زمانی هی بشون یعنی کمره کار بخو بشو
o cerbandinê nû yani poetikayekî nû zimanek nû peyvên nû cerbandinê nû ku me re bikarbe yani ji wan ê nede ser du şopa ê heyî hinekî ê dij vegotinê yani mesela xwendinên dij kolonyal me re pir xwedî dike xwendinên dij patrîarkal wek jinekê me re pir xwedî dike ez bin belkî Adorno jî li ser vîya vê tiştê yani ser zimanekî perçe perçe ser zimanekî bê huzûr dij vegotinê de gotinê wî hebû li ser vîya îkbalan kişandibû yani wek jinekê ji xwe em bêjin ziman mesela xwendina ziman ew pergala ziman çi ye çawa bandorê li civakê dike çawa bandorê li binheşiyê dike ew çawa nasnameyê xwedî dike mesela van têkiliya pir balam dikişîne û divê haya me re ji van tişta jî hebe yani bê çawa me re bandorê li peyvê dike ya jî em bêjin ew wan peyvên ziman em bêjin nîşaneke ji bo wan heye yani tu wê nîşanê li hevhatinê ke û ev jî di destê desthilatdar de ziman yani ew kontrolkirina ziman dikin bê kîja ziman norm e kîja ne norm e kîja peyv norm e kîja ne norm e yani piçekî haya me re di nav van têkiliyan de hebe ew çax mesela em bêjin qala zimanê mê dikin qala zimanê nû dikin me re dikare piçekî xwe li van zimana biceribîne û li ziman zêde bike bi vê yên hişmendî û bi xwendinê me re bi pênûsa xwe re di wê rêwîtiyê de dikare guhertina çêke. Gelek spas mamoste bo vê bersivê jî pirsekê din jî hatiye mamoste gotine ku taybetî nivîskarên jin çi taybetmendiyên nû an cuda tînin bo helbesta Kurdî? Yani ez tiştekî dixwazim xêzekî li vê dera bêjim edebiyata jinê û edebiyata zimanê mê bi hev re têkildarin bi min lê tiştê cuda ne yani ku me re bi hişmendiyekî mêr navend me re binivîsîne me re wek desthilatdara binivîsîne me re jin be jî pênûsa me re jin be jî me re wek yani pir cudahî me re pir zêdahî nikare li ziman çêke lê zimanekî mê belkî ji wê dera me re dikare xwe cuda bike û van bî li ser rihê xwe bi alavên xwe tecrübeyên xwe me re binivîsîne ew dikare belkî guhertinekî çêke yani ez mesela poetîkaya mê dikare jin ava bike van dawiyê de mesela tiştê herî balkêş mixwend ez bawerim di artîkil de di nivîsekê de hîrehîra Medusayê hîrehîra Medusayê de hilweşandineke pir mezin çêkiribû yani em Medusayê zanin çawa ye naveroka wî vala kiribû û ji na tev vexwendibû nivîsê di wê dera de mesela digojin divê bi pênûseke hebreke spî divê binivîsînin ji ber ku her jin dêtiyê di nava xwe de dielimîne dihewîne şîr jî spî ye divê bi hebra spî binivîsînin ev çi ye hebra spî çima ew ê yani mesela dibêjin pirs dibe ya çi zêde bikin divê ne bi heman hebrê be ne bi heman peyva be ne bi heman hişmendiyê be yani ku em bi kurdîtî jî ew gava em wek desthilatdarê xwe fikrê desthilatdarê xwe bi kurdî jî binivîsînin em dîsa dişibin wek desthilatdarê xwe yani tiştê muhîm divê dera de naveroka wî ye naveroka wî de tu çi dibêjî bi kîja alavan tu dipeyvî kîja peyvan tu dipeyvî naveroka wî giring e û ziman jî di vî aliyê de tiştekî giring e yani ziman jî wek şîrê rihê me ra ye yani şîr çawa zarokekî bi alî fîzîkî de mezin dike ziman jî rihiyeta me ra rihê me ra rihê wî çandê mezin dike yani wê zimanê ku tu dinivîsînî gelo pergala heyiya desthilatdariyê ye ê mêrnavend de tu dinivîsînî ya jî tu em bêjin tiştekî qala tiştekî nû tiştekî nehatî gotinê tiştekî hatî çewisandinê
مثلا بيجن فيرجينيا وولف شو دوی علی ده شورشکی مزن کریه yani ne daye du şopahi ku em bejin buyerên mezin ne nivisiye qala jiyana qala hundirîn kiriye jiyana hundirîn kiriye ev şoreşekî mezin e yani gava ku jin me qala wî rêwîtiya xwebûnê kir bixure li hev be em bêjin ezmûnên laşê xwe ezmûnên hestê xwe cudatiya xwe di nav civakê de gava biniqutîne ser tekstê wê tiştê cuda derkevin yani wê lê zêde bikin. بله ساعت خوش مامۆستا gelekî bersiveke xweş bû wekî kurteya hemû gotûbeja me bû û pir bi tesîr bû gelek spas. Pirseke din heye mamoste pirseke li ser zimanê Kurdî ye ne helbesta Kurdî ye dibêje ku tu pêşeroja zimanê Kurdî çawa dibînî û ji bo parastin û zîndikirina vê zimanê kî xwedî berpirsiyariya herî mezin e. Pirseke pir berfireh e helbet bes em dikarin fikrên te bikirin mamoste vê milî de. Li ser vîya berê jî min çend tişta gotibû ez demeke ketim pir nava tatîlekî yani min goya çavxaniya min a herî mezin diya min e pêşiya pîra me bû yani her cara ez ditengijim di ziman de ya jê tiştekî bixwazim hîn bibim ez bixwazim arkeolojiya peyvê bikim herim ser çîroka wî ez serî li wan dixwim yani qîza min heye 14 salî ez hewl didim ku wê zimanê bîyore baxfim lê ew navbera van bîrên ku ez ji diya xwe digirim û wê bîra ku ez didim qîza xwe di navbera wan de pir ferxekî mezin heye ev jî tatîlekî dixe dilê min yani ji bo vê nifşê nû yani ew ziman bi vî bîra xwe çiqasî karin di nav de em bêjin ajêniyê bikin helbet nivîsandin û van arşîvan her peyveke bê nivîsandin ser tekstê li ciyê xwe dimîne ev tişteke baş e niha yanî pirnivîskarê me zêde bûne hişmendî zêde bûye ev şoreşgeriya dijîtal mesela piçekî haya me ji tişta dixe me her çiqasî alî wê neyînî jî hebe alî wê em bêjin van tişî jî erê helbet sazî yani o wana wê rolê mezin bilîzin têde yani bi ne di em bêjin hewldana takê kesekî bi pênûsê binivîsî lê sazî wê bandoreke mezin çêkin ister. Bele gelek spas mamoste bo vê bersivê jî wekî din pirsên me heke hebin em dikarin bikirin heke tune din em dikarin bi dawî bînin. Mamoste pirseke din jî heye dibêje ku wek helbestkareke jin tu dema helbestkarên jinên wekî Nîlgûn Marmara dixwînî çi hîs dikî û difikirî? Nîlgûn Marmara. Min Nîlgûn Marmara di caniya xwe de pir xwendiye yani zû min xwendiye lê ez baş nas dikim ew o Tezer Özlî em bêjin Sylvia Plath ez bawerim di gava mizanîngehê dixwend li ser van jina min xebatekê çêkiribû ristê wan ê balkêş kûr helbet hebûn di wê zimanê de piçekî reşbîn xuya bikin jî ê Sylvia jî hinekî bi wê awayê nav dikin yani em bêjin navekî lê dikinê lê ez hezkirin tiştekî din e lê ez wê empatî wê femkirinê yani wê têkilê dikarim deynim bi wan re yani wek jin em bêjin wê keftûlefta rihê xwe ku mere nikaribe xwe ava bike xwe bijî xwe bêje ev reşbîniyeke çê dike yani wan bîrê ku dundirê me re dene merevkaret bikeve nava wan a dernekeve ez hez dikim bi hezkirin xwend ez ji wan pir tişta migirtî yani ji gelek nivîskarên jinên dema xwe de xwend. Gelekî baş mamoste saeta te xweş. Belê wekî din pirsên me tune ne mamoste tiştekê dawî tu bixwazî lê zêde bikî yan jî berê ku em biqedînin heke tu bixwazî helbestekê xwe jî bixwînî yan jî wekî din gotinek di zêdebariyek de hebe kerem bike mamoste.
Ez spas dikim ji vê bername xweş, ji bo vê bername xweş, mala wan ba û ez xebatê wê de serkeftin dixwazim. Pir kêfxweş bûm ji bo vê bernamê. Ez jî dixwazim bi helbestekî zê bixwînim û xatir ji we bixwazim. Bi mînên Gelek xweşê de spas. serçema. غید Ez û hemû jinên rihê xwe meda dû te qefle bi qefle. Baraneke ji xala pirsan dibare dîsa. Xal û ne reşreşkên baranê li ser min dibarin û çengelên xale pirsên bizdonek hew bi dora stiyê min dikarin. Şeira min a sor û stiyê min ê xale pirs li dor. Bi min re ne, em dimeşin, wêran, giran û kor. Nameya te bi min re li ser ser û serçavan, ser dilan. Serçavê min, ser dilê min bi bêhna biharê ne li ser gulan. Ez nizanim bêriyên xwe yên destê wan bi tirsê hatine pêçandin. Vekim û bi bêhna te bipêçim û xatir bidim vê baranê werim gelo. An dîsa têxim nav çentikê dilê xwe, bavêjim ser pişta xwe, bidim rê û vegerim. Ez nizanim. Li ser rojayê hertim bêrî, li ser rêyayê hertim hêvî. Di devê her jinekê de peyvên çelexwarî carna ku da qurtînin wê di dilê wan re here ku bibêjin wê baranên evînê ji xatir bikevin. Ez û hemû jinên bêdengên rihê min em di dilî ne. Ya bi soz û qerar, ya bi rêk û pêk, ya bêyom û ya poşman jî di nav de. Nizanim baran bigurmîne îro yan dilê min. Nizanim baran bixweşîne îro yan çavên min. Devê min wek çenteyeke tijî peyvên pelixandî, bi serê min ve daleqandî. Her peyv bi rûya dikişîne di ber xwe de. Hêsrên min şil dibin li bin barana. Hêrsa min da nakeve li bin barana. Baran jî, hêsir jî ji hêrsan ji xatir dikevin di hinek rojan de, di rojên evîn şeman de. Spas. Gelek spas mamoste destê te sabû gelek spas bo xwendinê jî bo me. Em gelek spas dikin bo beşdariya te wekî Kurdîxana Akademî gelekê şanaz min bi nasîna te û em gelek serbilindin bi berhemên te wekî helbestvaneke jin di edebiyata Kurdî de jî. Gelek spas cardin mamoste Gulîzer cihê şanaziyê bû ji bo me û gelek spas ji bo temaşevanên me jî ji kerema xwe re bibin abone ji kanala me re piştgiriyê bidin xebatên Kurdî jî. Gelek spas şewa we hemûyan bimîne xweş bi xatirê we mamoste Gulîzer û temaşevanên me. Şev xweş, ser şeva. Baş.